പിന്നെ ഈ നിക്കറ് എപ്പോൾ റമദാനിലും എനിക്കറിഞ്ഞു, റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസത്തിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ 30 ലക്ഷം കൂലി കിട്ടും. അതാണ് ഈ പൈസ നിങ്ങളെ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. 30 ലക്ഷം കൂലി. അപ്പോൾ 33 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ 10 കോടി കൂലി കിട്ടും റമദാൻ അല്ലാത്ത സമയം. ഈ നിക്കറ് മഗ്‌രിബിലും സുബ്ഹിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ചൊല്ലാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒരുപാട് വലിയ നിക്കറിന് ലേശം വലിയ ഭയങ്കര ഒരു തവണ ചൊല്ലിയ 30 ലക്ഷം കോടി, 33 തവണ ചൊല്ലിയ 10 കോടി, 10 കോടി കൂലി. റമദാനിലെ കൂലി പറയണ്ട, അതാണ് കോടാന കോടി കൂലി. നിങ്ങൾ ദിക്റ് കാണുക എന്ന് കേട്ടോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ആരാധിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ആരാധിക്കുന്ന വഹ്ദഹു ഞാൻ സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശരീക്കൽ റഹ്മാനിനോട് അള്ളാഹുവിന് ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലാണ്. അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി. യുഹ്യി അവൻ ജീവിപ്പിക്കും, യുമീത്ത് അവൻ മരിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരം പറഞ്ഞു അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. അള്ളാഹുവിന് എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെ മേലും കഴിവുണ്ട് എന്നതിക്ക് നിങ്ങളുടെ 33 തവണ 10 കോടി അള്ളാഹ് എല്ലാ ദൈവത്തിൽ കത്തുന്ന രാത്രിയാണ്. കോടാന കോടി പ്രതിജ്ഞ നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. നിങ്ങൾക്ക് 10 കോടിയിലധികം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി വന്നു. 10 കോടിയിലധികം റമദാനിനെ കൂടി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ യൂനുസ് ബിൻ മത്താ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ ഫേമസാണ്. എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് നിൽക്കാനും നിങ്ങളെ ആ ദിക്ർ ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ഈമാനെ പുതുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ ദിക്ർ, ഇതിനേക്കാളും വലിയ ദിക്ർ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു അല്ലാഹുവേ ഈ ദിക്ർ പറ്റില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇതിനേക്കാൾ വേറെ വല്ല ദിക്ർ അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എഴുതിയ ഒരു പേപ്പർ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മൂസാ നബിയുടെ പറഞ്ഞത് എഴുതിയ കലിമ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ച് 7 ആകാശവും 7 ഭൂമിയും എടുത്ത് ത്രാസിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ത്രാസ് ഈ സാധനമാണ് നിങ്ങളെ മരിക്കണ സമയം, ഈ കലിമയാണ് മരിക്കണ സമയം, അവസാന സമയം അത് ആ ദിക്ർ മറ്റേ ആ മോദി നമ്മൾ ചിന്തുന്ന സാധാരണ മരുഭൂമികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിന്തില്ല. സിദ്ധുതോ ഈമാനെ നിങ്ങളുടെ ഈമാനെ നിങ്ങൾ പുതുക്കണേ, സിദ്ധുതോ ഈമാനെ നിങ്ങളുടെ ഈമാനെ പുതുക്കണേ, നബ്ബറോ കുലൂബ ഹൃദയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അലങ്കരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദ്യം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സിദ്ദിഖു ഈമാനകും വനബ്ബിറു കുലൂബകും വസയ്യിനു അൽസിനതകും ബിഖൗലി لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ് ഇറക്കിയ ദിക്റാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ജീവിതം സ്റ്റൈല ബാക്കി വഴി പറഞ്ഞ രാവിലെ ചൊല്ലി ജീവിത സ്റ്റൈലാണ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി സിദ്ധം നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കും. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ലാ ഹൗല എന്ന് വെച്ചാൽ ലാ ഹൗല ഒരു അവസ്ഥയുമില്ല, ലാ ഹൗല ഒരവസ്ഥയുമില്ല, വലാ ഖുവത ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുമില്ല. ലാ ഹൗല ഒരവസ്ഥയുമില്ല, വലാ ഖുവത ഖുവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നാണ്, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുമില്ല. ഇല്ലാ ബില്ലാ, അല്ലാഹു വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം ശരിക്കും അറിയുന്ന മഹോന്നതനായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതില്ല. ഇബാദത്തിന് ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്തിന് ആരോഗ്യം അള്ളയാണ്, അതിനുള്ള അവസ്ഥ നൽകുന്ന അള്ളയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ദിക്റെന്നാണ് ഈ 70 മുസീബത്തിനെ തടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിക്റെന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മുസീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനപ്രയാസം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് മനപ്രയാസം. പിടുത്തം കിട്ടും. അതിൽ മനപ്രയാസം എന്നാണ് ലാഭ് വരെ സംഭവിക്കും. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം, പുറത്ത് വരുന്ന അസുഖത്തെക്കാൾ വലിയ അസുഖമാണ് മനപ്രയാസം. അതന്നെ വലിയ ഈ മനപ്രയാസം ഉണ്ടോ, കുടികളുണ്ടോ, 33 എത്ര കണക്ക് പറയുന്നതാണ്, 100 200 ഈ മനപ്രയാസമാകുന്നു. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة 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 إلا بالله العلي العظيم. قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. മഹാനെ പഠിപ്പിച്ച
ബർക്കത്തുള്ള ഇല്ലാത്ത ഏതാണ് അതിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. അള്ളാഹു ഹാമിലി, അള്ളാഹു മാമിലി, അള്ളാഹു ഷാഹിദി, അള്ളാഹു ഹാദിരി. അള്ളാഹു എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാജരായി എത്തി. അള്ളാഹു നാദിർ, അള്ളാഹു എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഷാഹിദി, അള്ളാഹു എൻ്റെ അടുത്ത് സാക്ഷിയായി. അള്ളാഹു മഈ, അള്ളാഹു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരാൾ പണ്ടത്തെ ത്യാഗം എടുക്കുന്ന സമയം നല്ല ദിക്റും കാര്യങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു ഹാദിരി, അള്ളാഹു നാദിരി, അള്ളാഹു ഷാഹിദി, അള്ളാഹു. ഈ പരലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹറാമായ മുദ്ര കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്ത സമയം അള്ളാഹു എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്ത സമയം അള്ളാഹു എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്ത സമയം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ തെറ്റുകാരനായിരുന്നു. അവിടുത്തെ മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തീബ് വേഴാഴ്ച വിഴിഞ്ഞത്ത് നമ്മുടെ കർത്തരിപ്പാലി ഇപ്പോൾ കുത്തുബിയത്ത് മാറ്റി മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തീബാണ്. നല്ല രസമാണ്. ഇത് കുറച്ച് പയ്യന്മാരൊക്കെ ചാടി വെച്ചു. എനിക്ക് 8-9 6-7 വയസ്സ് പയ്യന്മാരൊക്കെ അത് ചൊല്ലും. അർത്ഥം ഒരാവേശം. ജീനാനത്തിലുള്ള നേതാവ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് ഉറക്കു പഠിക്കും. വലിയ മഹാനാണ്. 13ാമത്തെ പേരെപ്പറ്റി നമ്മുടെ നേതാവ് നബിയുടെ റബീഉൽ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് റബീഉൽ ആഖിറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീലാനത്തിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയേക്കാൾ സ്ഥാനം കൂടി ആറാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതാണ് വലിയ മഹാൻ. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആദ്യം അവരീ വരുന്ന സമയം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വഫാത്തിന് വേടാറുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി നമ്മൾ യാസീൻ പാർട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിത്തിന് ചോദിക്കും ഇബ്രാഹിം റസൂലുള്ള കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ്. ജീലാനത്തിനോട് സ്ഥാനമാണ്. സ്വഹാബാക്കൾ എത്ര ശേഷമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സ്വഹാബാക്കളുടെ ഇമാമീങ്ങളുണ്ട്. അതിനുശേഷം സ്വഹാബാക്കൾ നേരെ കണ്ട താപീയങ്ങൾ, സ്വഹാബാക്കൾ നേരിട്ട് അമജ്, പിന്നെ തബ താപീയങ്ങൾ, പിന്നെ ഇമാമീങ്ങൾ. ഇതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ജീലാൻ. പക്ഷെ ഒന്നി മഹാനാണ്. ആദരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് സ്ഥാനമാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അത്തയാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. ഈ ദിശയിൽ അത്തയാത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നിസ്കാരം. അല്ലാഹു സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹിം അലാ സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹിം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമുക്കില്ല. സുന്നികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുത്തുബിയതാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തീബ് പറഞ്ഞ സന്തോഷം. ഇവിടുത്തെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പള്ളി ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ച് സഹോദരാ ബദർ സഹോദരൻ വീട്ടിൽ നടത്തിയപ്പോഴേ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിനെ പയ്യല്ല അള്ളാഹുക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകണം. അതിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന പയ്യനാണ്. അതൊന്ന് ബദർ മൂലത്തിൽ വരുന്ന ഇല്ല ഇതില്ല. ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ബദർ മൂലം ചേട്ടായി ഒരാളാണ്. ആ സമയം ഖുർആൻ പോലെ ആ സമയം മോഡി മറ്റേ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഏറ്റവും സ്ഥാനം നമുക്ക് ബദർ മൂലം പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ മഹാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ച അടുക്കളിലേക്ക് സംഗതി അവിടത്തേക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അള്ളാഹുവിടെ സാക്ഷിയായി വലിയ ദിക്ർ തീരാനുണ്ട്. ആ ദിക്ർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ ദിക്റാണ്. അല്ലാഹു നാദിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മഈ, അല്ലാഹു ഹാദിരി, 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 അല്ലാഹു നാദിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മഈ,
അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മഈ 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 അല്ലാഹു നാദിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മഈ അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മഈ അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മഈ അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മഈ അള്ളാഹ് 3 മോഡലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അള്ളാഹു 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 അങ്ങനെ അള്ളാഹു 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 അല്ലാഹു 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 അല്ലാഹു
അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ അർശന സിംഹാസനത്തിൽ കാവലിൽ നിന്നാണ്. അള്ളാഹിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കാവലിക്കലാകുകയെ 10,000 കൊല്ലം അർശന സിംഹാസനത്തിൽ കാവൽ വലിയ പണ്ടുകാരില്ലേ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഉസ്താദ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഇബ്ലീസ് എന്ന ഉസ്താദിന് എൻ്റെ ഉസ്താദന്മാരെ പറ്റി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്നാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞാൻ ഇത്ര ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് സേവിച്ച ആളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ 1-2 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ജീവിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, ഈ സന്താനങ്ങളുടെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഇബ്ലീസ് ജീവിക്കും. ഈ മെയിൻ ഇബ്ലീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ കടലോട് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകും. ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ജീവിക്കുമെന്നല്ല. ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരുടെ ബ്ലഡിൽ കയറാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും. രക്തത്തിലെ ആ രക്തത്തിൽ കൈകാര്യം കേട്ടോ അതിൽ ആ സമയം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ശരിക്കാൻ പൊട്ടിക്കയറും. ബാബിനെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നവരെ പൊട്ടിക്കാൻ പാടുകൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആൾക്കാർ. അതായത് ഈമാൻ തത്വ അതിന് ആരും ആവുന്നില്ല. സാധാരണ വലിയ മഹാന്മാരാകും. ആറുമഷീദ് ഒതിയുന്നത് നിങ്ങളെക്കൂടെ സാധാരണ ആ പേര് കേട്ട ഒതിയെന്നാണ് പറയും. ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാത്തവരും അള്ളാഹുവിനെ അടുത്ത് ഔലിയാക്കന്മാരാവാൻ പറ്റും. അതാണ് ഔലികളെ. അപ്പം ഈമാൻ എന്ന വിഷയം അതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശ്വാസമാണ്. ഇങ്ങനെ പറയും അള്ളാഹു ഏകനാണ്. അപ്പം ചിന്തിക്കുന്നു തുടക്കം ഇല്ലാത്തവരാണ്, അല്ല ഒടുക്കമില്ലാത്തവരാണ്. ഈ പണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അള്ളയാണ്. പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആകാശ ഭൂമികളെ ഈ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹ് ചിന്തിച്ചത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതായി ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം കിടക്കപ്പെടെ. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു തുടക്കം വേണം. അത് ശരിയാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പറയും അവന് പങ്ക് കാര്യമില്ല. നം എഴുത് അവന് മാതാപിതാക്കളില്ല. പല വീട് അവന് മക്കളില്ല. അവനാരെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ ജന്മം നൽകിയിട്ട് വരമില്ല. അവന് പകരക്കാരുടെ ആരുമില്ല. ഏകനാണ് ചിന്ത ബോധിയായി. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. ചില ആണെങ്കിൽ വരലുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നാണെങ്കിൽ ആരും ക്രിസ്ത്യന് കായ്പൊള്ളൂ. സത്യമാണ്. അതേസമയം വലിയ പഠിച്ച വലിയ പണ്ഡിതൻ വലിയ മുസ്ലിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഇപ്പം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കിതാബ് കൊടുക്കാൻ പണപ്പെടാൻ അർത്ഥമില്ല. നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഖുർആനിൽ ഈ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ 25 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നബി 4 പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നത് സുലൈമാൻ ജോസഫ് പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സുലൈമാൻ ഈസാ നബി 25 പ്രാവശ്യം ഖുർആനുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി 4 പ്രാവശ്യം. ഈസാ നബി ഞാൻ ഈസാ എന്നാണ്. മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അതാണ് വ്യത്യാസം. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മൂസാ നബിയുടെ ഞാൻ മൂസ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. റസൂലുള്ള 4 തവണയാണെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് ഇലാ റസൂൽ സ്വന്തം നബിയെ അന്ന് സ്വലാത്തിലേ വിളിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ പേര് പറഞ്ഞ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈമാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഇതിനാസ് ഓർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആക്കിടത്ത് മോശം ആക്കുന്നില്ല. ചില ആളൊക്കെ 1 ലക്ഷം ഇതിനാസ് ഓരാണ്. ചില ആൾക്കാർ മരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവരുടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ഇവിടെ സിയാറത്തിൽ പോയതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇസ്ലാം വന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നോട് 5-6 ലക്ഷം ഇഖ്ലാസ് വരുന്നു. മരിച്ചാൾക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു 100 പറഞ്ഞു. ഇനി 1000-2000 പറഞ്ഞ് ഓതാതിരിക്കുന്ന കാര്യം ഖുർആൻ്റെ വിഷയമാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ എടുത്ത് ഖുർആനുടെ ഒരു കത്ത് ഓതണം പറഞ്ഞ് 3 രൂപ പറഞ്ഞ് കത്ത് ഓതണം. അവനെ അന്ന് പിടിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ കത്തം ഒരുപാട് ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന പോകുന്നത് ആവശ്യമില്ല. ബാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കത്തം പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ എന്നോടൊരു കത്തം ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കത്തം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അസിൽ സ്വഭാവം എനിക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് ഈ മരിച്ച ആളത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അസിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ 3 കത്ത് ഒരു കത്ത് എൻ്റെ വാപ്പൻ്റെ വാപ്പായാത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ 40 കത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വാപ്പ 3ാമത്തെ കത്ത് വാപ്പാക്കൊപ്പം അള്ളാഹു അനുഭവത്തിൽ എനിക്കില്ല എൻ്റെ വാപ്പ എന്നെ നൽകിയ ആളാണ്. വേണ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മയും മകളെ ഖുർആൻ ഓതും. നിങ്ങളുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് ആലോചിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാപ്പ കത്ത് ഓതിട്ടുണ്ട്. വാപ്പ അള്ളാഹുവിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ദുആ ചെയ്യും. അത് ആ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ചിന്ത വന്നാൽ ഉടനെ ഓദിക്കണം. നിങ്ങളെ ചായ കുടിക്കാനല്ല വല്ലതും അതിന് വളർന്നു